सौखे तरीके पैसा कमाना चाहते हो तो बिना सोचे समझे ऐप डाउनलोड ना करियो। हाले मनाही है, हाले मनाही है, क्योंकि ठगियां वजदियां ने मेरे दोस्त। इस गल दी इतिहास दिंदा गवाही है। बिना सुरक्षित दे अगर अपने पैसे ऐप्स विच लगाओगे तो तुहाडे पैसे दी होनी तबाही है। पीबत्ती नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लेंदे वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों तुसीं कैप्शन भी पढ़ ली होनी है कि पैसे की तबाही हो गई है जी नवें शहर विच। नवें शहर के हज़ारां लोकां दी, नवें शहर के हज़ारां लोकां नाल करोड़ां की ठगी करके एक ऐप ACS बेस्ट ऐप नामक कंपनी जिहड़ी है वो भज गई है। किस तरीके उन्हें लोगों को अपने नाल जोड़िया, ग्रुप बनाए गए, WhatsApp ग्रुप बनाए गए, ग्रुप का एडमिन कौन सी और किद्दां लोगों को अट्रैक्ट किया गया कि तुसीं जिहड़े टास्क करने ने और उस बाद तुहानूं रिवार्ड मिलेगा। मिनिमम किन्ने पैसे तुसीं इन्वैसट करने सी, मैक्सिमम किन्ने कर सकते सी, और नवें शहर विच लोकां ने किहड़े फिगर्स विच पैसे लगाए सी और लोकां नूं कित्थों तक घाटा पै गया, इस गल की पूरी जानकारी लवांगे। साडे नाल भगवान दास जी सोशल वर्कर मौजूद ने। भगवान दास जी पहला भी कुरीतियां जिहड़ियां समाज विच हुंदियां ने उन्हां नूं उजागर करते रहिंदे ने और अज साडे कोल तां पहुंचे ने, असीं आप भी इन्हां कोल तां पहुंच कीती है, तो उन्होंने रल मिल के एक दूजे नाल पहुंच की। उसका कारण यही है कि जिहड़े साडे भरा भैन घर बैठे ने, क्योंकि एपिडेमिक करके बहुतों दी नौकरियां खुस गईयां। तुहानूं पता ही इकॉनमी तो पहले ही स्लगिश है, बहुत स्लो मूविंग है। नौकरियां खुस जाण करके जेब ते सीधा डाका वजिया है और ये भी कहा जाता घर बैठे जे पार्ट टाइम जॉब कर लो ताकि तुहाडा खर्चा चल सके। लेकिन पार्ट टाइम जॉब तो दित्तियां, उस दे नाल पैसे भी ले ले और पैसे लैके कंपनी भज भी गई। विचले की गल है, विचली की गुंझल है, भगवान दास जी को जानने की कोशिश करांगे। पहला सर का स्वागत कर लें, फिर पूरी गलबात करेंगे। सर बहुत निघा स्वागत है जी। थैंक यू सर, थैंक यू, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। सर जरूर ACS बेस्ट जिहड़ा ऐप सी, जिहड़ा बेस्ट तो सीगा लेकिन हुण साडी सोच नूं रेस्ट दे गया, ਉਹਦੇ बारे तुसीं आम जनता नूं की जाणू करवाना चाहोगे? हाँ जी, तो मई ਦੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਜੋ ਕਿ ਗੌਰਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਵਾਲਟਾ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ acewest.in ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ RBI ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਟ ਖੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋਗੇ ਸਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਸੀ 5,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। 500 5500 ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ। 500 ਰੁਪਏ 5500 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31500 ਰੁਪਏ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 3 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਟਾਸਕ 20 ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, YouTube ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ID ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਵੀ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਰਨਿੰਗ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ 500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਲਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਸਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 18 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟਾਸਕ, ਯਾਨੀ 36 ਪਰ ਡੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, 5000 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ?
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਯੂ ਮੇ ਆਲਸੋ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਪ੍ਰੀਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਲਟਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪੀ ਅਸਥਵਾ ਸ਼ਿਵਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਮੇ ਅਰਨ ਅਲੋਟ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਯੂਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਧਨਵਾੜ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਅਮਾਉਂਟ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 31500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੇ 2394 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 18% GST ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 18% ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ TIN ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1956 ਜਾਂ 60 ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 31000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 31000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ acebest.in ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੋਸਿੰਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹ ਪੇਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮ ਸੇਵਾ ਈ-ਕਾਮ ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 5500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਪ ਤੇ ਲਗਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 30000 ਕੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਤੇ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1,10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਦਾ 90,000 ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ 30,000 ਲਗਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 2,000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7-8,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਮਝੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ
ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਲੀਗ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 28 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਡਰਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਆਫ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਡਰਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਡਬਲ ਟਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਰਨ ਡਬਲ ਵਿਦਿਨ 3 ਡੇਜ਼। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਟਾਸਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਸਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਕਮਾਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ USA ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸੰਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਐਪ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਚੌਰੀ 18 ਘੰਟੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14-15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 20 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲਗਾਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30,000 ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁਣ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਆਫੀਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ 80,000 90,000 ਇੰਨੀ ਤੇ ਗੱਤੜ ਆਫੀਸਰ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਗਈ। ਸੈਲਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਮੈਮ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਵਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਇਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਨੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਸ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਜੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਮੇਲ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਜਿਆਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਟਾਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਰੋਬੋਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ 60 ਲੱਖ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਇੰਨਾ ਤੋਂ
50,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ OTP ਦਿਓ। ਉਹ OTP ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਗਲਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ OTP ਮੰਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਲਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ RBI ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਨੌਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ RBI ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ, ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੇਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ M-Seva ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ GST ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਅਸੈਸ ਦਾ ਸੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ MC ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ MCs ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ MCs ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, MC ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 17,500 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਟੋਟਲ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੋਟਲ 17,500 ਬੰਦੇ ਸੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78,000 ਹੋ ਗਈ। ਮਾਈ ਗੋਡ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ 81,000 ਕੁਛ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਬਟ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਐਪ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹੈਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 3rd ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਥ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਡਰੋਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਡਰੋਲ ਪਾਈ, ਵਿਡਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋਣੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੇਜ਼ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 7986056102 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ 798660 56102 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਐਪਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਐਪਸ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਸਗੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਸਗੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕੀ OTP ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ $1000 ਆਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ $1000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ 70-72 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਕਰੂਗੇ ਕੀ? ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਲੀਅਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੋਰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਓਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੂਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਪਸ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ IT ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਔਰ ਅਰਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ BBT ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।